श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मान को नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय आत्महत्या और दुष्कर्मर परिणाम। आत्महत्या और दुष्कर्मर परिणाम प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर जदुनंदन भाई जदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। जदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। जे समस्त मालिन्य दंभ दर्प अभिमान दैन्य संकीर्णता जड़ता भीरुता छिन्न करी पशु प्राण को शुद्ध करी परिच्छन्न देदीप्यमान चेतना प्रदान करती सही परम पुरुष योगी पुरुष युगांतकारी पुरुष श्री अरविंद को आजिर निरबित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। जो परमा जननी जगत को जीवन को खुंटीनाटी पर्यवेक्षण करी पूर्णता पाई गढ़ती एवं दिव्य जीवन स्थापना पाई अहरह कार्य करी चलती सही परमा भागवती आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी को आजिर ए निरबित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभरात्रि। एही रात्रिर नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांतरे उपस्थित रहिथिबा माँ को भल पाउथुबा मातृ संतान अपा भाई मानकु मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। बहुत सौभाग्यर कथा जे आमे एई भली गोटे गोटे समय रे दूर दूरांतरे थिले भी एकाठी गेला भली लागे एवं समस्ते गोटे आध्यात्मिक आलोचना आम भाग नौ। यह आम चेतना को उद्बुद्ध करे एवं आम जीवन यही समय एक महार्घ समय अन्य समय आम एमती वातावरण कौटी पाऊना। यहाँ संभव हुए जेहेतु आमर माँ एवं प्रभुंकर दिव्य उपस्थिति आमकर जो अकुंठ आग्रह और आस्पृहा परिवेश एसबू नहीं यही समयटी परमा जननी निर्धारित कर दी था। तेणु यही एक मुहूर्त यही मातृ परिवार समस्ते गोटे मेल होकर जो वर्तमान अच्छी से मत एक सुजोग मिली मुझे दिव्य जनन को अशेष कृतज्ञता जनाऊँगी एवं उद्योक्ता भाई कमल भाई को मध्य कृतज्ञता जनाऊँगी आपण मान को भी। जीवी केउठाकू कृत कर्म सकल भुंजीबी केउ फल किंपा नदेल जानिबाकू हे महाबा। भक्त भगवान को अभिमान करुछि जे मु कोठी थिली कोठु आसिली कुआडे जीवी कौन करी कहीं एठिक आसी मु जो काम करुछि एगुड़ा सब मत कहीं जानी दाबी और अभिमान भी भगवान पाखे देइछ ना मु लेखारे देइछि केते केते ग्रंथ सब रचना कर देइछि तारि भितरे सब मिल जिवो कोठु आसीचु कुआडे जीवु कौन करिवु वर्तमान कौन करुछु इत्यादि इत्यादि सब सब से लिखाई। तो सहित तो मोर संपर्क स्थूल तो हो पारे तेणु से पढ़ू जानबू बुझबू ये सब आम पाखे रही राशि राशि ग्रंथ माँ श्री अरविंद लिखिदे जाइछंती एवं से अन्य कौन पूर्वतन जोगमार्गर साधक महापुरुष मान भाया नहांती जीवन संबंध रे जगत संबंध रे एवं जगतर स्रष्टा भगवान संबंध रे एवं ये समस्त भितर कौन संपर्क रही मनुष्य जीवन लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन सबू से लिपिबद्ध कर नहीं। तेणु ये आम जाना आम जो जीवन टी पाइछु तार मूल्य केते जीवनर मूल्य अच्छी एवं जो शरीर भितर जो जीवन टी कार्य करुच्ची से शरीर मूल्य बहुत अच्छी। आम ये फोरम रे जो साधनार शेष बाधा कार्यक्रम शरीर उपर आम आलोचना करथिले
जे शरीर मूल्य बहुत कहीं ना शरीर भितर भगवान अच्छा से मूल्य बहुत भगवान शरीर कहीं बाछिले जेहेतु ये अत्यंत मूल्यवान किंतु आमे ताकू जानी पारुना ये शरीर टाको आमे निजे बोली कहूँ मो शरीर यदि मो शरीर ताले एक शरीर कि जो पचरा जाए से आम हलक सुखी जाए ना पारिनी तो ताले कहीं जदि शरीर अच्छी ताले कहीं अच्छी कौन पे अच्छी तार लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन एगुड़ा सब जाना निहात दरकार तेणु यह सब कहबार काम होची जे आमे जो अध्यायटी आमे विषयटी रखीचु जे आत्महत्या और दुष्कर्मर परिणाम तारी परिप्रेक्षी यह सब आसूची तेणु बर्तमान आमे देखिबा जे आत्महत्यार अर्थ कौन हत्या तो हत्या आउ जने काहू गोटे हत्या कर दिए आउ जने काहू मारिदेला आम कहू से हत्या कला तेणु आत्महत्या कौन आत्मा को जन हत्या करे आत्मा को तो हत्या करी हबनी कहीं हत्या करी पारिबे नहीं तेणु से तो सब अमर होकर रही तेणु आत्मा हत्या हो पार हत्या करा जे काहू ना ये शरीर को ये शरीर को जी अंतत हत्या करे ताकू कहुए आत्महत्या एवं ये शरीरटी जो आसी प्रकृति ताको देइछि भगवान देइछंती से यही पृथ्वी रे केतिक दिन रहिबो तार निर्धारण मध्य हो जाइछि एवं कौन से करिवो से कथा मध्य हो जाइछि तेणु से जेतिक दिन रही थांता सेतिक दिन भितर से अंतत जहा कि सेठी कार्य करिथांता एवं आत्मा जो शरीर भितर अच्छी ताको से अनुभव करथांता ताहा को धारणा को बा विचार को न नहीं जो व्यक्ति से शरीर जेतिक दिन रही पूर्व ताको हत्या करती ताको कह आत्महत्या तमाने विलफुल माने इच्छा करी शरीर को विनष्ट करवा आर नाम आत्महत्या तापर आसवा ये गोटे शब्द आसुच्छी दुष्कर्म दुष्कर्म अर्थ खराब कर्म किंतु प्रकृति में गभीर भाव जो देखा कर्म रे खराब ना कि भल ना कर्म कर्म जमती टंका आम जो देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोहर बसी से टंका सबुठी टंका तार मूल्य सबुठी समान किंतु कर्म जी करे तार मनोभाव तार चेतना उपरे निर्भर करे से कर्मर क्वालिटी गुण माँ से कहते देयर इज नो बैड वर्क बट द बैड वर्कर्स मंद कर्म बोली किछि नाही मंद कर्मी माने अछंती तेणु ये दुष्कर्म कहले आम जानिबा जे जो कर्म भिन्न चेतना रे निम्न चेतना रे नीच चेतना रे स्वार्थपर चेतना रे करा जाए ताकू आम दुष्कर्म बोली कहवा तेणु यही कथा आम जानी सारा पर आम आसवा जे आत्महत्यार कारण कौन कहीं आत्महत्या करा जाए श्री अरविंद ये स्पष्ट भाव में कहते जे पृथ्वी को यही जीवन दिखाई मनुष्य को से संसार को उपभोग करियो बोली ए संसार को ताठू छड़े नि जीवनी भगवान केबे ताठू छड़े नहीं जीवे से ताको जेतिकी मिली ता जीवन रे से सेतिकी उपभोग करिवो एवं आहुर जदि चाहिबो उपभोग करि परिवो किंतु से उपभोग करी जाने नहीं श्री अरविंद से कहते कौन पचरा होता व्हाई मैन कैन नॉट एंजॉय लाइफ एवन इफ ही पजेसेस मच अधिक मात्रा रे धन संपद पाइकरे मध्य मनीष कहीं अंतत यही जीवन को उपभोग करि पारे नाही श्री अरविंद स्पष्ट भाव कहते जे ही हैज गॉट ग्रीड तार लोभ रोची अन्न संपत्ति
ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଲାଭ କରୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଅନେକ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି, କେମିତି ପାଇବି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦିଏ କି କ'ଣ କରିଦିଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା କଥା ତା ଭିତରେ ଆସୁଥିବାରୁ ସେ ଯେତେ ଧନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦୌ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନ ମିଳିବ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ଉପଭୋଗ କରିପାରିବନି। ସେ ଧନ ଅଧିକାର କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଫଳତା ହିଁ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ। ବିଫଳତା, ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ଆସୁଛି। ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମିଳୁନି, ଯାହା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ତାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅର୍ଥ ଏ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଆହୁରି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ମଣିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ହତାଶା ବୋଧ। ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛି ତାର ଫଳ କିଛି ତାକୁ ମିଳୁନି। ଫଳ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଆଶା ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନା ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହତାଶା ବୋଧ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରାଣର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରାଣର ଦାବି ଭାଇଟାଲ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମଣିଷ ଭିତରେ। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଏଇ ତିନିଟା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଏଠି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନିକୁ ଧରିକିରି ସେ ଅନ୍ତତଃ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଳବାନ, ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମନ ଯାହା ଚାହିଁବ, ସେ ଯଦି ଶକ୍ତି ନ ଦେବ ତାହେଲେ ମନ କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର ଦାବି, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆମ ମହାଭାରତ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିଛେ, ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ତାହା ସବୁ ଯଦି ତାର ପୂରଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା। ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ ପାଇବାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ କରିକି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ କି ପରିବାରର ବାଧା ହେଉ କି ଅନୁମତି ନ ମିଳୁ, ଯାହା ହେଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଉନି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଣର ଦାବି ହାସଲ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଠୁ ସେ ଶେଷକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହତାଶା ବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ଆଶା କରାଯାଉନଥିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କ'ଣ ସେ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥା। ଅର୍ଜୁନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, କେତେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ମାରିକିରି ସବୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାରଥୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସଖାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ମୋ ରଥକୁ ନେଇ ଟିକେ ତା ମଝିରେ ରଖ ତ, ମୁଁ ଦେଖେ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧୃଭାବ। ସାରଥୀ ଆଜ୍ଞାବହ ନେଇକି ରଥ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଢ଼ିଛେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ତଳେ। ସଖାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରାହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଦଶରଥଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ। ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କୈକେୟୀ ମାଗିଦେଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କରିବେ। ଏରା ଗୋଟେ ଦାରୁଣ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ କରିବେ ସେ? ଏଣେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିତ ହେବନି।
এইଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ଆସିଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସ୍ଥିର କରେ ନା ଆଉ ଏଠି ରହିବାନି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିକିରି ଜୀବନ ହାରିଦେବା, ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିଗଲା, ଟିକିଏ ହେଲେ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ, ଘର ସଂସାର ସବୁ 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 ଇଏ ଭିତରେ ରହିହବନି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି କାରଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହିବାର ସୀମା ଅତୀତ ହେଲେ, ଯେତିକି ସହିବାର ଶକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେତିକି ନଥିଲେ, ସେ ସୀମା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ସବୁବେଳେ ମାନେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ନା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ବା ସେ ଜଟିଳତାର ମୁକ୍ତି ବା ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲାନି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଏ ସଂସାରରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଏଇ ଜୀବନ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଟାରେ ଅନ୍ତତଃ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧେ ଏ କଥାଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଫଳତାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି ଏବଂ ସେ ବିଫଳତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ସହିପାରୁନି, ତା ଭିତରେ ସେତିକି ଅନ୍ତତଃ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଥମାସ ଏଡିସନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ବାହାର କଲେ, 100 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଜଳୁନି। ସେସବୁ ସେ କହିଲେ ନା ହେବନି। ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆରେ 101 ଥର କର ତ, କର ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। 100 ଥରରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ, କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା 101 ଥର ଚେଷ୍ଟା କର। ମନରେ ପଶିଲା, ହଁ ସତ କଥା, ଦେଖିବା। 101 ଥରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଜଳିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟୁଛୁ, ସେଇ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମେ ପୂର୍ବ କଥା ମୋଟେ ଜାଣିନୁ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଆମର ଜାଣିନୁ ଏବଂ ପରେ ଜୀବନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାକୁ ବି ଜାଣିନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଆଣିନାହୁଁ ଯିଏକି ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତା ଏମିତି ଭାବନାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଛି। ସତେକି ଯେମିତି ଶରୀରଟା ତାର ନିଜର ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ତାରି ଉପରେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଘୃଣ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ କଥା ଏଟା। ତାପରେ ଆହୁରି କାରଣ ଅଛି ଯେ କରିଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମର ପଶ୍ଚାତାପ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ଭାବନା। ଗୋଟେ କାମଟି କରିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆମେ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଖଳନ କହୁଛୁ କି ଚେତନାର ଅବନତି କହୁଛୁ, ସାଂସାରିକ ବା ସାମାଜିକ ବିଧାନକୁ ନ ମାନିକିରି ଅକର୍ମ କହୁଛୁ, କରିଦେଇଛି। କରିଦେଲା ପରେ ମନରେ ତାପରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସୁଛି। ସେ ପଶ୍ଚାତାପକୁ ସହିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅନୁତାପ କରି 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 ସେ କ'ଣ କରିବ କାହାକୁ ସେ କହିପାରୁନି, କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ସେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଳ ହେଇ ତାର ଶରୀରଟାକୁ ପୁରା ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କରି, ମନ ଅସୁସ୍ଥ କରି, ସବୁ କରିକି ପାଗଳ ପୁରା ହେଇକିରି ତାପରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବିଫଳତାର ଶିକାର। ବିଫଳତା ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆରେ ବିଫଳତା ତ ଆମର ଧାରାରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ, ଯେ ବିଫଳତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ଏକ ପାଛ। ହି ୟୁଜେସ୍ ଆୱାର ଫେଲ୍ୟୁର ଦି stepping stone towards a greater progress। ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ବିଫଳତାକୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ stepping stone, ପାଛ କରିଦିଅନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ତ ଥିଲେ ଯାଇକି ହେବ, ତାକୁ ଆମକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ଅନ୍ତତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଭୟ ଲାଗିଲା, ଘରେ ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ବାଡ଼ିବେ, ପିଟିବେ, ଭୟ ଦେଖିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ନେଇକିରି ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଆ ହେଉଛି ବିଫଳତାର
परिणाम चाकरी मिलूनी पाठ पढ़ी सब कली अमुक कली सर्टिफिकेट रखी सब कर चाकरी मिललानी सेठू मिलना किसी करहबनी जीवनटा गला 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 चल ये हूँ विफलतार शिकार भगवान के ऊपर विश्वास हरइबा ये गोटे कारण अज्ञान अंधकार शक्ति कबल रे पड़िबा ये हूँ गोटे कारण भगवान प्राणी को दाबी और वासना को चरितार्थ न करि पारले तांको ऊपर प्रबल भाव विद्रोह करिबा जो प्रबल हिंसात्मक विद्रोहात्मक भाव उद्रेक होई भारसाम्यहीनता प्रकाश पाए ताको प्रशमित और नियंत्रण करने आध्यात्मिक ज्ञानर अभाव सेटा गोटे कारण दुष्कर्म जनित फलर चाप सही न पारी प्रेशर जने तो चली जाए ज्योतिष शास्त्र वर्णित भविष्यवाणी ज्योतिष कहला तुम राशि नक्षत्र रे मासक पर बहुत गोटे रिष्ट अच्छी कौन ना बहुत विपद आसीपे एमती भी अंतत जीवन चल जाए कौट गोटे एक्सीडेंट पड़ पार ये जो आशंका ता भीतर आसला मरीजी 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 चलला तार भीतर सी अंतत कौन गोटे बाट खोजला एक्सीडेंट रे कहीं मरबी आ गोटे कौन बाटर तो मरीगले सुविधार मरबी तापरे परलोक रे कौन घटिबो जानिया पाई मध्य अंतत सेमती लोक माने आत्महत्या कर दियंती श्री अरविंद कहिसंती जे अमेरिका रे तो अंतत स्थूल जीवन रे बहुत पैसा पत्र सब रोजगार करके तांकर एते जीवनटा को उपभोग कर सारे तथापि जीवनटा चिटा लगला आ केते उपभोग करियो तापर से माने केतक बाहरिले जे ये जीवन छाड़ी देले तापर कौन अच्छी जानिबा या कहिकी से माने सब आत्महत्या कर पकेले गोटे विचित्र भावना सब ये सब नहीं आमे जानिले ये जीवन रे माने आत्महत्या सब कारण अच्छा जदि कारण हैला ताहले आको केमिति निराकरण केमिति करा जाय परिबो कारण तो एया तेणु तार फलाफल कौन मिलिबो जदि आमे आत्महत्या करिदबा ताले रिजल्ट कौन होबो आमे तो जानिनो से रिजल्ट विषय आमे टिके आलोचना करिबा माँ को पाख जीवा माँ कहिसंती प्रश्न हला तांको जने आत्महत्या कले जंत्रणा पाए कहीं माँ कहले कहीं आत्महत्या करे जंत्रणा पाए कहीं कारण जने कापुरुष हुए जने भीरु हुए साहस तार न थाए सेतिके बेले से आत्महत्या करे जने जदि साहसी लोक होइतिबे से के आत्महत्या करियो जीवो दुर्बल लोक भी आत्महत्या करे जेते बेले जने भीरु से सर्वदा पीड़ा पाइबो प्रश्न होची परजन्म रे से कोन पुनर्बार पीड़ित होबो माँ कहते चैत्य सत्ता एक निर्दिष्ट उद्देश्य साधन पाई पृथ्वी को आसी थाए एवं एक निर्दिष्ट समय जाए यार पर से काम करके अग्रगति करके भिन्न भिन्न अनुभूति हासिल करे ताहार कार्य शेष होगा आगरू जने जब पृथ्वी छाड़ी चली जाए से पुणी जन्मलाभ करने को एठाक आसब एवं अधा थिबा कार्य को आउ थे से करिवो तेणु कर्म जरिया से जो एठी दुख पाइबा दुखरु मुक्ति पाइबा से पड़े जाइथिला पुणी ताको परवर्ती जीवन रे से दुख को भोगिबा को पड़िवो यह होची आहुरी दुखदायक तापरे जेतोले से परलोक जाती जीवनर मूल्य बुझंती नहीं जीवन कहीं दुख जंत्रणा मध्य दे गति करे ताहा भी जानती नहीं एक नूतन जीवन यापन पई पुरातन जीवन रे थिबा दुख कष्ट को अतिक्रम करिया हबो एवं ये दुख जंत्रणा ही से मानको से दिगरे सहाय्य करिवे ए माने भी जानि नथांती गोटिए जीवन रे जंत्रणा को पार नहले परवर्ती जीवन रे से आहुरी अधिक भावे भोगिबा को तांको पड़े ए संबंध रे तांकर ज्ञान नथाए अन्य पक्षरे जने इच्छा करी अज्ञान असंतुष्ट आवेगर वशवर्ती होई देह छाड़िले प्राण राज्य रे सेठी जो माने सब अछंती
ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସହିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର କଥା, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ତା ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ମା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦେଖେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ହାଣିବାକୁ ଦୌଡୁଛି, ଗୋଡେଇବାକୁ ଦୌଡୁଛି, ମାରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇକି ତା ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଶରୀର ହେଉଛି ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଶରୀର ତାର ନାହିଁ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ତାର ଶିକାର ହୁଏ, ସେଠି ଏକଦମ ପ୍ରାଣାନ୍ତ ଦୁଃଖ ସେ ଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶରୀର ସେତେବେଳେ ନଥାଏ, ବହୁତ ସେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ମା ପଚରାଲା, ମା ଦିଲେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣଭୂମିର ଚୋର ତସ୍କର ସବୁ। ତୁ ଯେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବୁ, ତତେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚୋରି କରିକି ତତେ ନେଇଯିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଲରେ ଆଦୌ ପଡନା। ଘରର କବାଟରେ ଯେପରି ଶିକୁଡ଼ି ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ନିରାଶା ବୋଧ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ତୁ ସେମିତି ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରେ ବା ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାର ହେଇଯିବୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମା'କୁ ହେଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଭୁଲ ଚିନ୍ତା ପଶିଛି, ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବନା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ମା ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଉତ୍ତର, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ଆସ୍ପୃହାରେ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାପର ହେଇଛ, ତେବେ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଭାବନା ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ନୀଚ ଭାବନାକୁ ତୁମଠାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚିନ୍ତା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଥା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥିରତା ଓ ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କର। ଏହାକୁ ଜୀବନ ଓ ସାଧନାର ବଡ଼ ବାଧା ରୂପେ ଦେଖ। ହଁ ମା, ମୁଁ ତୁମର ଏକ ଅଧମ ସନ୍ତାନ। ମୋ ଭିତରେ ନା କିଛି ଭଲ ଭାବନା ଆସୁଛି, ନା ସାଧନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଜୀବନଟା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଧରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ବରଂ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା ଭଲ ହବନି କି ମା? ଉତ୍ତର, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତୋର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୁ ନିଜେ ବଦଳିବୁ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟକୁ ବି ବଦଳେଇବୁ। ଯେବେ ଏଠାରୁ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ, ପରଜନ୍ମରେ ଆହୁରି ହୀନ କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥା ତୋର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ସାହସ ନ ହରାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା। ସାହାଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ସବୁଠୁ ଏକ ନିର୍ବୋଧର କାମ, କାରଣ ଶରୀରର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଶେଷ ହୁଏନି, ଜୀବନର ଶେଷ ହୁଏନି। ତେଣୁ ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ମରିଗଲା ପରେ ସେ କଷ୍ଟ ବହୁ ଗୁଣ ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୋଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ମା'କୁ, ମା, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠିଟିଏ ମୋ ଜରିଆରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମା'ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ବା ମା'ଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଘେରି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଏପରି ଯାଏ ଆସିଛି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମା'ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୋର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇବ ଏବଂ ମା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ। ମା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତିର ବଢ଼ିଲା ଚାପ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅଧିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଆହୁରି କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ଏ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ହେଉନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ରାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସରିଲା ବୋଲି ଭାବିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଝାସ ଦେଲେ। ଏହା କ'ଣ ଏକ ଗଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଲାଗୁଛି? ଏହାକୁ କି ଭାବରେ ବୁଝାଯିବ ମା? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଯେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ତା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ରାମାୟଣର ରଚନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ
पृथ्वी दिने दिव्य जीवन में परिणत हम दिव्य जगत में परिणत हम ए कथा केबे हेले सेमाने को जणा नथिला किंबा ग्रहण योग्य भी नथिला। एई तीनोटी विषय जानिले रामायण रे से कहानी को तुम भल भाव बुझी पारिबो। तापरे श्रीअरविंद पक्ष आसवा श्रीअरविंद कौन कहते दि एब्सर्डिटी ऑफ सुइसाइड श्रीअरविंद लिखुंट गोटे अध्याय जे सुइसाइड आत्महत्यार एकदम असंगत पणिया। आत्महत्या एक उद्भट असंगत समाधान। जीवन में अनुभूत दुख ठारू मृत्यु पर अधिक दुख मिले एवं परवर्ती जीवन में से दुख फेरी आसे। एकमात्र प्रतिकार है एभली दुष्ट दुश्चिंता को परिहार करी तांकर सहित जीवन लक्ष्य हासिल पई कर्म रे लागी जिबा। जीवन मूल्यहीन शरीर आहुरी जीवन मूल्यवान शरीर आहुरी मूल्यवान ता मध्य भगवान आत्मा रूप में अछंती। तांकर लक्ष्य तांकर स्वरूप रे ए जीवन को रूपायित करिवे। जीवन यथार्थ लक्ष्य न जानी आत्महत्यार फंदा बाछि नेबा एक महा अज्ञानग्रस्त व्यक्तिर निर्बोध कार्य छड़ा कौन हो पारे। से भगवान को भगवान को सृष्टि को जीवन और तार लक्ष्य को अवज्ञा करे से केउठारे इहलोक कि परलोक आदौ शांति पाई पारे नहीं। लक्ष्य प्राप्ति पाई साधना हुए केवल शरीर रे। शरीर को त्याग करी साधना आत्मा करि परिबो नाही। शरीर चलीगला परे आत्मा अन्य लोक विचरण करे एवं शेष रे पुणी जन्म लाभ करे। शरीरटी नहीं तासह पुणी दुख जंत्रणा को धरी पुणी कार्य करने आरंभ करे। आ द्वारा जे आत्महत्या कला तार लाभ कौन है पुणी तो सी जो थ्रु मुक्ति पाइबा चाहूला से दुख पुणी भोगिया पड़ला। सकल परिस्थिति रे माँ को शक्ति ही तुम रक्षा कवच ही रहिबो। मनीष अपना चेष्टा रे तार समस्यार समाधान करि परिबो नाही किंबा परिस्थिति को बदलई परिबो नाही। माँ को भरोसा उपरे माँ को भरोसा रख। धैर्य साहस धरी सकल परिस्थिति रे शांत चित्त रे सम्मुखीन हुओ तेबे साधन रे अग्रगति घटिबो और आत्महत्या जनित दुश्चिंतार मुक्त मिलिबो। बाहर चेतना रे आत्महत्या भावना आसे अंतर चेतना रे नुहे। एभली भावना आसिले व्यक्ति विचलित हो जाए स्थिरता चहली जाए। यह द्वारा ये चिंता बढ़े कमे नहीं। प्रतिकार है दूरे जावा डिटाचमेंट अनासक्त भाव में जीवन बंच एवं माँ को शक्ति को आह्वान कर। आत्महत्या होची आत्म प्रतारणा आपना को ठकेइबा। जो माने आत्महत्या करती से माने मृत्यु परे अंध जगतर घन अंधकार मध्य को प्रवेश करती। एटा ईशा उपनिषद गोटे बाणी। आत्महत्या कले जड़े भावे से मुक्ति पाईगला ताहा संपूर्ण भ्रांत भूल धारणा। यह द्वारा से जन्म मरण चक्रु केवे मुक्ति पाई न पारे। तुमर जुक्ति वर्तमान जीवन समस्या दूरे जावाई आत्महत्या परवर्ती जीवन रे एक अधिक उन्नत शरीर धरी आसबार साहाय्य करिबो। एटा तुम जुक्ति करूछ जे जदि आत्महत्या जने करदेव ए जंजालग्रस्त जीवन रू चली जीवो ताले परवर्ती जो शरीर धरिक आसीबो से अधिक उन्नत शरीर धरिक आसीबो जो थरे कि तार जंत्रणा इत्यादि नथिबो। यह संपूर्ण असंगत और भूल कथा। अन्य पक्षरे परवर्ती जीवनटी अधिक अशांत और दुख नहींकि आसीबो। कारण पूर्व जन्म रे जो दुख जंत्रणा को डरी पलाई जाइथिलो चैत्य सत्ता तार अनुभव पाई नथिला। तेणु पुणी परजन्म रे आउ थरे ताठरु भयंकर दुर्दशार अनुभव तुमर बढ़ी पारे। तुमे बा साधक आत्महत्या कले आमको अपमान हुए आम जोग को अपमान हुए। गीता आदौ एपरी कही नहीं जे निर्वाण प्राप्ति आत्महत्या द्वारा लाभ हुए। तापर आसवा बाबाजी महाराज पाखु। बाबाजी महाराज संत पुरुष से आत्महत्या संबंध में कौन कहते प्रश्न बाबाजी महाराज जो है पारिवारिक परिस्थिति जटिल स्वामी संगे मनन मालिन्य पदे पदे तांकर संदेह अविश्वास एपरि स्थले आत्महत्या ही एकमात्र उपाय। महाराज कौन करी? प्रश्न मु माता पिता बड़ झी। आ गोटे प्रश्न बापा माँ गरीब रोगग्रस्त अभाव
पेट काटी मते पढ़ाउथिले असावधानता वशतः मु गोटे अबाट को चली जाइछि यह मोर दुष्कर्म एवं दुर्भाग्य मध्य मो सकाशे आत्महत्या छड़ा आउ किछि उपाय नहीं सेमाने कहउचंती शरीर थिवरु एते दुख कष्ट भोगिया को पड़ुछि आत्महत्या द्वारा शरीर नष्ट हो गले दुख कष्ट आसीबो नाही जदि जने आपणा स्तरर दुर्व्यवहार जो आत्महत्या करिथाय आपणा स्त्रीर जदि जने आपणा स्त्रीर दुर्व्यवहार हेतु आत्महत्या करिथाय तेबे सपत्नीर सकल कुकर्म देखिकिरी से जली जाए अर्थात जो आत्महत्या कर सारा परे तार आत्मा मत से परिवेश भितर रहे से छाड़ी की जाए नहीं हठात जाए नहीं तेणु से आत्महत्या कर से तार स्त्री कौन से दुर्गुण से देखिपार नाला कि से आत्महत्या करदेला से थी से तार स्त्री सबू दुष्कर्म भी से देखिकी जली पोड़ी जाऊ किंतु ता पाखे किसी शक्ति नथिबो कि साधन नथिबो किछि करिया पई अन्य माने जेबे ता परिवार उपरे आक्रमण करती आक्रोशमूलक अत्याचार करती से आहुरी दुख पाए किछि करि पारे नाही अन्य पक्षरे से अशरीरी सत्ता अन्य एक दुर्बल व्यक्ति मध्य प्रवेश करी ताहा सह तार जो आसक्ति थिला ताकू पूरण करे एवं ताठारु सबु प्राण शक्ति शोषी निए फल से मध्य मृत्युवरण करे बाबूजी महाराज कहते जी अंतत चलीगला जनक सहित मनकर ये बह हो पारा नहीं भल से मैंने पाऊले उभय से जड़े आत्महत्या कर चलीगला आउ जड़े अच्छी कि से आत्महत्या कर चलीगला पुणी आउ थे फेर सी फेरी न से आत्महत्या कलापर तार प्राणसत्ता आउ जनक भितर पशिब जड़े दुर्बल व्यक्ति भितर पशिब पशिकी सी जो जन को सी भल पाला से तार भितर आसक्ति थिला से कार्य से अंतत ता सहित कर तेणु करी जहाँ से भल पाला तार प्राणशक्ति को पूरा शोषी नब तापर ताकू से तारी पाखक टाणी नब अर्थात तार मृत्यु से घटेब घरे जदि अध्यात्म चर्चा हेउथाय तथा महापुरुषंकर छवि थाए से घरे से सत्ता पशि पारे ना ताकू भोक शोष हेउथिले भी से किछि खाइबा को पाए नाही से व्यक्तिर छाया सदृश रूप देखि लोके भूत प्रेत नाम दियंती तुली तल्परे शोइथिबा व्यक्ति को 6 खंडी काठ उपरे श्मशान को से नहीं जाती कहीं छुअंती नहीं अच्छी कविता छुअंती नहीं तोते बोलंती मोढ़ा 6 खंडी काठ हुए तो पाई लोड़ा घट छाड़िले तोते बोलिबे भूत ये सब लिखाई तू जो थिलु तते पूजा करुले जो तू चलीगलु तते भूत बोली कहले तते छुईले नहीं ये कथा तू जब प्रकृति में भावु ताले तू शरीर को नष्ट करू कौन पे आत्महत्या करुवा व्यक्ति पुनर्जन्म रे साधारणतः असत प्रकृतिर हुअन्ति सत्ता आसुरी शक्ति विशिष्ट हो जाती असुर स्वभाव धारण करी आसुरिक कर्म रे लिप्त हुअन्ति एभଳି भाବରେ बाबाजी महाराजकर कथा तेणु यही सब कथा भितर आम वर्तमान जो मनीष जो काम करुची से जो निम्न चेतन रही काम कले तार फलाफल कौन कहीं आम जानिले कर्मर प्रतिक्रिया अच्छी माने विज्ञान मध्य स्वीकार करिछि कर्मर प्रतिक्रिया अच्छी बोली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छी थ्रू एवरी एक्शन टेज गट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो काम तुम्हें करिवो से कामर एका प्रकार एवं विपरीत फल तुम्हें पाइबो जो तुम गोटे जोरे गोटे टेबल को विधा मारुच जिते जोरे मारिबो सेते तुमको काटिबो इक्वाली तेणु एठी सेटा भी अंतत कर्म फल उपर रही तमे जो भली भाव काम करिवो जो चेतना रे काम करिवो तार उपयुक्त फल मध्य सेही चेतना रे तुमको मिलिबो तेणु सेथिरु जने भाबिबो जे दुष्कर्म होची जे कि तुमको तळको खसै निए सुकर्म होची तुमको जे ऊपर को उठै निए
ଏଇ ଦିଟା କଥା କେବଳ ହବ ତ ନାଇଁ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିକାରକୁ ଆସିବା ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଜୀବନରୁ ମାନେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶରୀର ଥାଇକିରି ଜଞ୍ଜାଳରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମାଧାନର କଥା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସତ୍ତାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଆସିଲା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତାର ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଯାଇପାରୁନି ଉପରକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରେ କେବଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟ, କାରଣ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଆତ୍ମା କରନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ବା ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିଷ୍ଠାର ସହ କଲେ ତାର ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଓ ସେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସମାଜ ତଥା ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣରେ ବ୍ରତୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମା ବି କହିଛନ୍ତି, ତମେ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବନା ମନକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବନା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ମା କହିଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ିବନି, ଭାବନା ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ ତୁମେ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଡାକିବ ଏବଂ ସିଏ ଆସିକି ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ସମ୍ଭାଳିବ। ତେଣୁ ଆଦୌ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବନା ଆଣିବନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମରଣକୁ କେବେ ଭୟ କରିବନି, ମରଣକୁ ଡରିବନି କି ମରଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବନି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ କଲେ ବି ତମର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଗୋଟେ ରହୁଛି, କାଳେ ମରିଯିବି କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ ମଣିଷର। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବନି ଏବଂ ତାକୁ ଡରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବରଣ କରିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ମାନେ ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଛି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ବାହାରି ନେଇ ଯେ ମରଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ମରିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ହେଇନି। ତାହା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଚାରିଟା ପାଛ ଦେଇକିରି ଜୀବନକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରନି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନି। ଯଦି ସେ ଆସିବ ତାର ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସରେ ଆସୁଛି, ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମରଣ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମରଣ ତୁମେ ଯେବେ ଆସିବ, ଆସିବା ଆଗରୁ ଖବର ଦେବ, ସଜାଇ ରଖିଛି ବରଣମାଳା, ଗଳେ ଲମ୍ବାଇବି ନକରି ହେଳା। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ। ତାର ପରିଣାମ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା। এই ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଦେଇକି ଜୀବନ ଯିବ, ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତ କରେ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ତତଃ ପାଇ ହେବ। ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପଛରେ ଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମୂଳତଃ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଚାହେଁନି ମରିବା ପାଇଁ, ଚାହେଁନି ସେ ଅନ୍ତତଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି? ତାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହିବ, ଅମର ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏବେ ଆସିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତେଣୁ ମା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଉତାରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲେ ଅନାୟାସରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ସକାଶେ ଏହି ସମୟ ହିଁ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପରମା ଜନନୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେବା ହିଁ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ମାତୃ ସନ୍ତାନମାନେ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବନା ମନକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସତ୍ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନକୁ
ଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଯେଉଁ ମା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଗରେ ପରିଣତ କରି ମାତୃକର୍ମ କରି ହସି ହସି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କଥା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଦୁର୍ଭାବନା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ନିଜ ମନକୁ ଲଗେଇଦେବା, ବହି ପଢ଼ିଦେବା, କି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେବା, କି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖି ବସିବା, କି ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନ ଚାଲିକି ପଳେଇବା। এইভাবে ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆମର ଚେତନାରେ, ଚିନ୍ତାରେ, କର୍ମରେ ସବୁଠି ଧରିକି ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବନା ଆସିବନି। ବହୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ହେଇକରି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରିଦେଇଥିବେ, ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇଯାଇଥିବେ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମର ପରିଣାମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିବା କଥା, ମାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ, ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କର, ଉପଭୋଗ କର, ଏବଂ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଧୀର ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ। ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳକୁ। এইଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହେବା, ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ଆଲୋଚନା ହେଉ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା